So, colleagues, greetings yet again to Riga. This year, a wonderful wintry Riga, as in times past. It started just after our national holiday, November 18, and it's still minus with snow and always more snow on the way. So we get a chance to show our children a reminder of what it was like in our own childhoods. I'm very happy to be hosting. This is the third Jeff Leaders meeting, and we're meeting in a very tough time indeed, right? There is open war in Europe. Russia is waging the war in Ukraine. We are waiting for President Zelensky to also be able to join us. We have, I think, in this format, plenty to do. Of course, first and foremost, I think, is continuing to do everything to support Ukraine militarily, economically, humanitarily. As we have until now, it's important that we continue this and to stand up against any Russian blackmail. Russia maybe is trying to blackmail that peace, some truce should be declared, where this is absolutely not in the interest of Ukraine and could be used to regroup by Russia and to recommence a brutal attack. I think it's up to Ukraine to tell us what they need and when they need it, not the other way around. I'm convinced that we have to continue that effort for as long as necessary until Ukraine wins and Russia loses. It's in all of our direct interest as the region that this is indeed what happens. And I think we have a
rather clear task today, so to talk about what else we can do to help Ukraine and what we can do to strengthen our own security in the region, and how Jeff, of course, waiting for the accession of Sweden and Finland into the NATO alliance, then all of us will be in the NATO alliance, and how we can, as a complement to NATO, proceed into the future. So once again, I thank you all for making the trip to Riga. I think it's fantastic that we can meet yet again. Last time was in London, this time here in Riga. And I will pass the floor to Rishi, please. Well, Prime Minister Krišjānis, thank you so much for hosting the summit. Thank you for having us all. As you said, it's an incredibly important time for this group to come together and discuss, first and foremost, the situation in Ukraine. And Volodymyr and his people have really, I think, inspired us all. And they've demonstrated that thanks to their determination, Putin is realizing that he cannot win on the battlefield. And that means he's now escalating the conflict in a way that is bringing about, quite frankly, appalling consequences for the people of Ukraine. I saw it myself when I visited recently, and I'm sure we'll hear more about it soon. Now, the Jeff nations, all of us around this table, are some of Ukraine's closest friends and allies. We've taken a lead in supporting them thus far, and I know we will continue to do so. And for me, I think there are three priorities for us to consider as we think about next year. I think the first is ensuring that we deliver more military aid, and that military aid evolves to meet the situation that we're now facing. And that means more air defense systems, it means artillery, it means armored vehicles. For our part in the United Kingdom, we've pledged to match or exceed the £2.3 billion in aid that we provided this year, next year, and I would very much hope and encourage others around the table to do whatever they can to continue the strong support. I think secondly, as Krišjānis alluded to, we must be clear that any unilateral call for a ceasefire by Russia is completely meaningless in the current context. I think it would be a false call. It would be used by Russia to regroup, to reinforce their troops. And until they have withdrawn from conquered territory, there can and should be no real negotiation. But what we can do is think about that time now. Think about what we will do with regard to security assurances, and that is the planning that I think this group can play an important part in. And I think thirdly and lastly, we must continue to focus on degrading Russia's capability to regroup and to resupply. And that means going after its supply chains and removing the international support. Particularly, I'm thinking of Iran and the weapons that it's currently providing to Russia, which we should be very strong about calling out, as we have done in the United Nations. But also, the economic consequences for Russia must continue to be severe. And in that vein, the new oil price cap that the G7 have instituted and others have followed, I think can be very helpful. In conclusion, I'll just say that I think our collective resolve is clear, and we have and will continue to support Ukraine, and that is first and foremost because their security is our security. And at that moment, it is a great honor for me to invite my dear friend Volodymyr to address us now. President. Дуже дякую, Ріше, пане прем'єр-міністре Сунак, пане прем'єр-міністре Карінш, всі присутні. Я вдячний, по-перше, за ці слова підтримки. Вони дуже важливі. І про ті пріоритети, про які ви сказали. Дорогі друзі, шановні лідери, перш за все, я хочу подякувати вам всім за підтримку України і нашої боротьби за свободу. Коли брав я участь у такому нашому з вами форматі минулого разу, а це було на 20-й день повномасштабного вторгнення, я закликав вас: допомагайте Україні і через це допомагайте собі.
Саме так ми з вами і діємо протягом усіх цих місяців. І я дякую вам всім за це, за вашу велику підтримку. Саме тому ми і бачимо найважливіше те, що російська агресія може і повинна зазнати краху. І наше завдання зараз прискорити це. Тепер на цьому саміті я закликаю вас зробити все заради прискорення поразки окупантів. Я буду сьогодні дуже конкретним, абсолютно практичним. Можливо, ви очікуєте більш політичного виступу, але зараз інший час. Час для конкретних речей. Цієї ночі Україна була знову атакована іранськими дронами. 34 шахеди. Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це шахеди з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук, стільки усього шахедів зараз отримано державою-терористом. Російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів, передусім по нашій енергетиці, і ви всі деталі про це знаєте. Лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив більше 20 мільйонів наших людей. Внаслідок цього міста-мільйонники і більшість українських регіонів залишились абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більше 10 мільйонів людей було перервано постачання води і тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору. І уявіть, що його можна зупинити. Шановні лідери, саме зараз багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна, і все дуже конкретно. Чим успішніші наші сили оборони, тим швидше російська агресія зазнає краху. Зима зараз – це дійсно вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, чиї результати вже навесні дозволять окреслити відновлення нашої територіальної цілісності і гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже і Європи. І я до всіх хочу звернутися, пане прем'єр-міністре Британії Ріші, коли ми зможемо повністю захистити наше небо. Це означатиме демонтаж останньої великої російської можливості тероризувати Україну. А отже, це буде і демонтаж останньої великої російської надії на те, що нібито їм вдасться підкорити нашу державу і людей. І я прошу вас збільшити можливість постачання систем ППО нашій державі, допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів. 100% повітряний щит для України – це буде один з найбільш успішних кроків проти російської агресії. Цей крок потрібен саме зараз. Пане прем'єр-міністре Норвегії, пане Стьоре, я прошу вас продовжити вашу політику оборонної підтримки України і в наступному році, як мінімум, на тому ж рівні, що і цьогоріч. І ми вже бачимо відчутні результати. Насамси, які вже надані нам, суттєво посилили наш захист. Я дякую вам за це. Я прошу вас збільшити постачання таких комплексів ракет до них. Пані міністре оборони Нідерландів, пані Олонгрен, щоб наші оборонні операції були успішними. Ми потребуємо сучасної бронетехніки, передусім танків. Немає жодного пояснення, тому що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема леопардів. Це життєво необхідно. Я прошу вас разом з партнерами вийти на це рішення, допомогти нам. Перший, хто відкриє цю оборонну можливість для України з постачання танків, відкриє і для усіх інших наших партнерів. Потрібен перший крок, щоб інші також зробили свої кроки. Я прошу продовжити нашу співпрацю щодо танків радянського зразка, необхідних снарядів, також комплексів «Гарпун» та інших артилерійських систем. Пане прем'єр-міністр Швеції,
Крістерсон. Ми вже обговорювали з вами можливості посилення нашої артилерії. Це те, що вирішує, як розвиваються події на полі бою. Саме артилерія. Ви знаєте, наскільки великий запас артилерійських систем і снарядів до них є у Росії. І треба збити цю артилерійську пихатість держави-терориста. Треба збільшити наші можливості на полі бою, щоб до російського керівництва скоріше дійшло розуміння, що у цій агресії немає шансів. Ви маєте хороші системи Арчер. Я дуже прошу вас ухвалити рішення щодо них. І також ви можете посилити спроможності в захисті неба. Якщо можете, це зенітно-ракетні комплекси РБС-98, це літаки Гріпен. Ми маємо вийти на такий вагомий, історично вагомий для нас результат. Пане президенте Литви, друже Гітанасе, я дякую тобі за те, що Литва стала однією з перших країн, хто почав нам допомагати ще до старту повномасштабного вторгнення, коли ми вже готувалися до захисту. Ти нам допомагав. Я дякую тобі за це і прошу в наступному році продовжувати нашу з вами співпрацю. Ми потребуємо і насамсів, як ти знаєш, і стінгерів, які можемо отримати, якщо буде твоє рішення. Шановний пане прем'єр-міністре Латвії, пане Карінш, я дякую вам за незмінну принципову підтримку протягом усього часу російської війни. І давайте ще активніше скорочувати час цієї агресії. Ви можете допомогти нам з артилерійськими системами. Будь ласка, ухваліть такі рішення. Шановний пані прем'єр-міністре Естонії, пані Калас, ви також маєте цю можливість. Артилерійські снаряди 155 мм, запасні частини для гаубиць. Давайте активізуємо нашу співпрацю. Шановний пане віце-прем'єр-міністр оборони Данії, пан Елеман Єнсен, ви знаєте нашу потребу в системах Цезар, які прекрасно зарекомендували себе на полі бою, і саме такі системи ви очікуєте від Франції, але вони життєво необхідні саме зараз нам, саме в Україні. Ми потребуємо вашого рішення про Цезарі. Я прошу вас наступного року продовжити нашу співпрацю, яка вже досягнута в оборонній сфері, зокрема в протикорабельному захисті. Шановний пане президенте Фінляндії, пане Ніністьо, я дякую вам за надану нам бронетехніку, БТР, які ви надавали, дуже допомагають нам. У вас є 122 і 152 калібр, вони вкрай потрібні, засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам, комплекси МЛРС. Я прошу вас, не зберігайте саме той рівень взаємодії, який вже досягнутий між нами. Чим швидше ми відновимо наш кордон, тим міцніше буде і ваша безпека. Я впевнений в цьому. Шановна пані прем'єр-міністр, пані Якобс Дотір, я дякую вам за ваші ініціативи щодо розмінування і за гуманітарне лідерство. Я прошу вас наступного року розширювати цю нашу співпрацю, створювати ще більше можливостей для захисту наших людей від російського мінного терору. Дорогі друзі, сьогодні на День Святого Миколая за східним обрядом російські терористи подарували українським дітям нові удари. Я ж прошу вас підтримати нашу країну саме зараз чітким рішенням надати усе те, що може не тільки зберігати наявну динаміку на полі бою в Україні, але й прискорити рух наших сил оборони до перемоги. Бо наша перемога – це буде і перемога кожного з вас, і це перемога Європи, ваших народів, перемога, яку очікує впевнений весь світ. І так вже сталося, українські діти в своїх листах
до Святого Миколая просять ППО, просять зброю, просять перемогу. Перемогу для них, перемогу для всіх українців. Вони все розуміють, наші діти. Давайте діяти. Я вам дякую за увагу. Я дякую вам всім за підтримку. Слава Україні! Дякую. Vladimir, thank you very much. We are all in total solidarity with you, and thank you for so powerfully highlighting the incredible humanitarian cost to your people due to the bombardment of civilian targets by Russia, particularly at this time of year. But thank you also for highlighting very practically the extra support that you need from all of us to ensure that you can continue to fight and reclaim the territory that is rightfully yours. You have our total support, and we will spend the rest of our time today talking about how best we can continue to support you and get you everything that you need. But it's a great privilege to have you with us as always. Thank you for talking so eloquently and powerfully, and leave it to us to then take that all forward and come back to you with the extra help that you need. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you so much. All the best. Good luck. And thank you and your countries and your societies for such big support for Ukraine. Bye-bye. Bye, Vladimir. Thank you. Perfect. Look, I think Vladimir is always very clear about, as I said, the very real cost. I can tell you, actually, amongst us, when I was there, to see the things that Russia is doing on the ground, it was quite hard. I mean, they are putting landmines everywhere that they are leaving, landmines that we have all banned, supposedly, and they're leaving booby-trapped explosive devices in everyday objects, children's